Good afternoon, everyone. In the last lecture, we have seen the examples on grade and bearing, forward case as well as reverse case. Now, for the today's lecture, we will see some difficult cases. Then we'll switch to the case number, the type number third. Okay, so type number third is based on parallel lines. Okay. After parallel lines, we will discuss perpendicular lines. After perpendicular, we'll discuss intersecting lines. And the last, profile lines. So 4 types we have to discuss in coming lectures. Okay, in coming lectures, we will cover what are the 4 types remain. Now for the today's lecture, what are the example I have mentioned on the board? Okay. So can you hear me clearly? Yes, sir. Okay. What is given here? They have given front view length 60 mm, grade is given 60%, bearing is given south 45 east. Find true lane and true inclinations and complete the projections. Okay. बघा आपण टाइप 1 मध्ये पण आणि किंवा ग्रेड बेरिंगच्या प्रॉब्लेम मध्ये जो डेटा आपण नोट करून घेत होतो त्यावेळेस कसं असायचं, ग्रेड दिली जायची, बेरिंग दिली जायची आणि टी वेल द्यायची किंवा ट्रू लेन द्यायची. बरोबर. असा डेटा तुम्हाला मिळाला ग्रेड बेरिंगच्या प्रॉब्लेम मध्ये तर तुम्ही इझिली सॉल्व्ह केलं. पण आता एक वेगळं दिसायला लागलंय. ग्रेड दिले, बेरिंग दिले आणि एफएल दिले, फ्रंट व्ह्यू लाईन दिल्या. आपण अशी केस एखादी बघितल्या का? No, sir. नो. जर असं आलं तर कसं सॉल्व्ह करायचं? सो दिस इज अ व्हेरी important example we can say, and it is somewhat challenging to answer it. Okay, so all of you please concentrate. Let us start the solution. So meantime I will put the message on the group. Graphics lecture started. Okay, as per the given data, we will go for the representation of lines. Okay, please concentrate on the board. See, very important example and we need to understand clearly. Okay, I will start. X, Y. Okay, initial point locus is not given, so you can assume 10 mm above, 10 mm below. ज्यावेळेस इनिशियल लोकस डिस्टन्स दिलं नसेल त्यावेळेस तुम्ही अज्युम करायचं 10 mm above, 10 mm below. Okay, this is A dash and A. Okay, draw the locus line. It is parallel to XY. Now grade is given 60%. So now you express in our format. आपल्या फॉर्मॅट मध्ये एक्सप्रेस करा त्याला. is equal to y by x is equal to 60 by 100. That is equal to dividation 30 by 50.
Yes, sir. Yes, sir. So 30 by 50. So y is 30 and x is 50. So measure the distance. So this is the grade line. You can mention 60% grade. Okay, 60% grade. Now bearing is given south 45 east. Make the arrangement. तारो दाखवत चला. This is north, south, east and west. Okay, north, south, east, west. So south 45 east. South पासून east कडे 45. प्रोटेक्टर बरोबर इथे S वर ठेवा. Measure the angle anti-clockwise 45 degree. So this is the bearing south 45 east. You can show the angle here. $45 degree. बघा इथं पण मला वाटतं कुणालाच काय अडचण नसावी. जे दिलेला डेटा आहे त्याप्रमाणे त्या लाईन्स ड्रॉ करून घेतल्या. आता इथं FL 60 mm दिलेले आहे. म्हणजे फ्रंट व्ह्यूची लेन दिली तुम्हाला. तर मला इथं कुठं आय कॅन मार्क हिअर हॉरिझॉन्टली. बरोबर. Yes. हा पण मी ह्या ग्रेड लाईन वरती मार्क करू शकतो का 60 mm? नो सर. No, sir. तिथून खाली स्ट्रेट लाईन घ्यावी लागेल. मग ते ट्रू लेंथ येणार. हा गुड. असं हा हे दिस इज व्हॉट द थिंकिंग. जर तुम्ही FL अशी हॉरिझॉन्टल मार्क केली आणि तिथून जर खाली टॉप व्ह्यूला मारलं तर ते बेरिंग लाईन ते तुमची ट्रू लेंथ होईल ना. मग असं नसतं. बेरिंग लाईन नेहमी TBL असते. बरोबर आहे का? Yes. हा म्हणजे ती पण तुमचा प्रयोग फेल झाला. बघा अजून कसं विचार करू शकता बघा. आता तुम्ही काय विचार केला की FL हॉरिझॉन्टल मार्क करणार, तिथून खाली आणलं मी, तर मला तिथं ट्रू लेन मिळालं पाहिजे. पण ट्रू लेन मिळते का? नाही मिळाली. तिथं काय ऍपरंट लाईन आहे ना हे. दिस इज ऍपरंट लाईन. तर मग ऍपरंट लाईन वरती ट्रू लेन कशी मार्क करू शकता तुम्ही? ग्रेड लाईनला रोटेट केलं तर कुठं कसं रोटेट करायचं? पॉईंट कुठे मिळाला आपल्याला? खाली स्ट्रेट काढायची नंतर रोटेट करायचं. नाही पण जर पॉईंट B असेल तर रोटेट करणार ना. ही जी ग्रेड लाईन आपण 60% जी काढलेली आहे त्याच्यावरती कुठं पॉईंट आहे का? B' पॉईंट कुठं आहे का? लोकेट झालाय का अजून? नाही झाला ना अजून. जर ट्रू डिस्टन्स दिला असतं तर पटकन तुम्ही B' लोकेट केला असता आणि तिथून तुम्ही बरोबर ती प्रोसेस फॉलो केली असती. तसं झालेलं नाही. अजून काय पर्याय? सॉल्व होते? होते सॉल्व होते की नाही होते? हॅलो. लोकस ऑफ A इन फ्रंट व्ह्यू वर 60 mm घेतल्यावर हा लोकस ऑफ A इन फ्रंट व्ह्यू मध्ये 60 mm घेतलं, मग तिथून तुम्ही काय करणार? असं रिव्हर्स जाणार. मग रिव्हर्स जरी गेलं तर तुम्हाला FL लोकेट होते का? नाही होत ना. आपण कसं लोकेट करणार? नाही होऊ शकत ना. FL असं जर तुम्ही हॉरिझॉन्टल इन्क्लाइन केलं, मग इन्क्लाइन केल्यानंतर ते कुठं आहे नेमकं? हित आहे, हित आहे, हित आहे. आय डोंट नो एक्झॅक्टली वेअर इट इज. माहितच नाही ना पॉईंट B' कुठं आहे ते. त्यामुळे तोही प्रयोग फेल होतोय आपला. बघा
अजून कोणाला काय वेगळं वाटतंय? चुकू देत, काही फरक पडत नाहीये मला. आय वॉन्ट यू टू बी थिंक ऑन एनी ऑफ द प्रॉब्लेम. सी, आपण जो पण थिंकिंग करत नाहीये, जो पण तुम्ही बोलत नाहीये, तो पण ती काय करणारच नाही ना. चुकीचं बोललं पाहिजे, काय अडचण नाहीये. सर ते ग्रेड लाईन आणि बेरिंग लाईन जॉईन केली तर कसं करणार? कुठून करणार? आता ही ग्रेड लाईन आहे, ही बेरिंग लाईन आहे. ह्याला कुठं कुठं एंड पॉईंट माहितीच नाही ना अजून. ग्रेड लाईन वरती पण एंड पॉईंट आला नाही, बेरिंग लाईन वरती पण एंड पॉईंट आलेला नाही. स्टार्टिंग पॉईंट आहे, एंड पॉईंट नाहीच आहे दोघांकडे. मग ते वाय आहे तो नाही, तसं कसं असेल? ती वाय म्हणजे कशासाठी असतो? ही फक्त ग्रेड लाईन काढण्यासाठी. आता डोक्यानं विसरायचं, ही मधली जी लाईन आहे ना, आता ही लाईन नाही असं अजून करायचं आणि आपण सॉल्व्ह करायचं. बघा, सॉल्व्ह होत नाहीये. ओके, एक्झाम्पल सॉल्व्ह होत नाहीये. मग काय कर, सोडून दे तसंच. थीटा फाइंड करू शकतो? नो सर. थीटा, येस, यू कॅन फाइंड आउट थीटा अँगल. गुड, थीटा काढू शकता. बरं, गुड पॉईंट. हा, थीटा मिळू शकते आपल्याला, फाय मिळत नाहीये. आपण सॉल्व्ह करू शकतो कसं? हा, बोला. थीटा माहित असलं तरी हे समजा थीटा एक आन्सर आपल्याला तुमचं एक आन्सर मिळालं की तुम्हाला 1 मार्क पडला ना. यू गॉट 1 मार्क. थीटा व्हॅल्यू तुम्ही डिटरमाइन केली, पण प्रोजेक्शन होतात का कम्प्लीट? तुमच्याकडे FEL आहे का इन्क्लाइन? नाहीये. खाली नाही ना, म्हणजे सॉल्व्ह होत नाही प्रॉब्लेम हा. पण आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. बघा, आय विल गिव्ह द आयडिया हाऊ टू सॉल्व्ह इट. लक्ष एकदम केअरफुली. So we will follow one method, that is imaginary point method. There's one method to solve this example. That method is known as imaginary point method. Okay, I will write it. Imaginary point method. Or assuming dummy point. Assuming dummy point on grade line or bearing line. ओके, आता ही इमेजनरी पॉइंट मेथड काय आहे? जसं तुम्ही जॉमेट्रीमध्ये काय मराठीमध्ये जे शिकले त्यांना माहित असेल बघा, पक्ष, साध्य, सिद्धता. तुम्ही सुरुवातीला अज्युम करायचा, मग अज्युम करून तुम्ही ते परत प्रूफ तयार करत होता, बरोबर आहे का? सिद्धता तयार करत होता. येस सर. हा, that technique we will follow here in graphical method. ओके, बघा मी काय करतो, एक इमॅजिनरी पॉइंट अज्युम करतो. तुम्ही ग्रेड लाईन वरती करा किंवा बेरिंग वरती करा, कुठेही करा. कुठं करायचं? कुठं? कुठेही करा. काही जणांना वाटेल की ग्रेड लाईन वरती करतो आम्ही, नो प्रॉब्लेम. काही जणांना वाटेल बेरिंग लाईन वरती करायचंय, नो प्रॉब्लेम. ओके, तुम्ही कुठे अज्युम करा. आता मी काय करतो, आय विल अज्युम इमॅजिनरी पॉइंट ऑर द डमी पॉइंट ऑन द बेरिंग लाईन. कुठेही, मी असं काही डिस्टन्स मोजणार नाही, कुठे मी घेणार, मला वाटेल तिथं. आय विल अज्युम इमॅजिनरी पॉइंट हिअर. इथं अज्युम करतो मी. ओके, आणि त्या इमॅजिनरी पॉइंटला नाव देतो मी यम. काय नाव देतो? यम पॉइंट. काय केलं मी? बेरिंग लाईन वरती एक इमॅजिनरी पॉइंट अज्युम केला. कुठेही मी डिस्टन्स मोजलेला नाहीये, लक्षात ठेवा. ए पासून कुठेही मी असा एक पॉइंट घेतला, डमी पॉइंट किंवा इमॅजिनरी पॉइंट. ओके, लाईनचं नाव काय द्यायला तयार? आता लाईनचं नाव तयार काय झालं टॉपिकमध्ये?
Hello? AM. AM. Can we say like this? Imaginary. Imaginary TVL AM. Can we say like this? Imaginary TVL AM. असं म्हणू शकतो का नाही? Yes, sir. इमॅजिनरी TVL AM असं म्हणू शकतो. ही जी नाव आहे AM, दिस इज द इमॅजिनरी TVL. AM इज द इमॅजिनरी TVL. मग तुमचा इमॅजिनरी TVL थोडक्यात तुम्ही फिक्स केल्यासारखं झालं. You can draw the locus line, small locus line. This locus line, small locus line should be drawn. Bas. Small locus line we have to draw it. Okay. इथं लिहा वाटल्यास. Locus of M in top view. Locus of M in top view. Okay, this is locus of A in top view. This is locus of A in front view. Locus of A in front view. बघा सर्वांना काय अडचण आहे का? इमॅजिनरी आपण जे लाईन काढलेली आहे इमॅजिनरी TVL AM. ओके, आता ह्या इमॅजिनरी TVL पासून कॅन वी गेट इमॅजिनरी TL फ्रंट व्ह्यू मध्ये? Yes, sir. काय म्हणतोय मी? इमॅजिनरी TVL AM पासून फ्रंट व्ह्यू मध्ये मला इमॅजिनरी TL मिळतं की नाही? Yes, sir. कसं मिळणार? टेल मी प्रोसेस. रोटेट करायचं. ए वरती कंपास ठेवून ए वर कंपास ठेवून M पॉइंटला रोटेट करायचं. गुड. Yes, sir. Locus of A in top view पर्यंत. येस. लोकस ऑफ A इन टॉप व्ह्यू पर्यंत रोटेट करायचं. शो द एरो. स्ट्रेट लाईन काढायची तिथून. देन स्ट्रेट लाईन. आता इथं येते का मला माहित नाही बघा. आता ऍक्च्युली मी काढले, मग तुमच्यामध्ये असं येते का नाही माहित नाही मला. प्रोसेस मात्र ही फॉलो करायची बघा. नाउ कॅन वी मेन्शन द नेम M' M1'? येस सर. Yes, sir. Mention M1'. Draw locus line, imaginary locus. Small imaginary locus. Okay, this is locus of M in front view. Locus of M in front view. This is, I will write here, imaginary TL. That is A dash M1 dash. A dash M1 dash. बरोबर? Yes, sir. टॉप व्ह्यू मध्ये इमॅजिनरी TVL आली AM. फ्रंट व्ह्यू मध्ये इमॅजिनरी TL आली A dash M1 dash. लोकस लाईन काढली. नाउ कॅन वी गेट इमॅजिनरी FVL? कसं मिळणार? Yes, sir. कसं मिळणार? हा, टेल मी. इमॅजिनरी FVL कशी मिळवायची? स्ट्रेट लाईन काढायची M वरून. M वरून स्ट्रेट लाईन काढायची. गुड. कुठपर्यंत? लोकस ऑफ M इन फ्रंट व्ह्यू. M in front view पर्यंत. करेक्ट. इथं कट झाला. ओके.
Now this is the point M dash. So join A dash to M dash. I don't know where it is. A dash to M dash join करून मी extend केलं, बाकी काय केलेलं नाही. Okay. Shall I write here? This is imaginary. Imaginary FEL. Now sanga A dash. M dash. A dash M dash. Correct. Imaginary FEL A dash M dash. इथं पण कोणाला काय अडचण आहे का? Any doubt? मग आता इमॅजिनरी तुम्हाला FEL आले असेल तर त्याच्यावर आपल्याला ऍक्च्युअली FEL मार्क करता येईल का नाही? येते सर. हा, व्हॉट इज ऍक्च्युअली FEL? आपल्या रोटेट करायचं तिथून. थांबा ना, आधी हे जर इमॅजिनरी FEL असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली FEL डिस्टन्स दिले ना 60 mm. येस सर. So can we mark here or not? Yes sir. You can mark now. Just a measure from this A dash. You measure 60 mm and mark it here. आता कुठे येते माहित नाही बघा. M च्या लोकच्या पुढे येते का आतमध्ये येते काय माहित नाही. तुम्ही बघून घ्या ते. Okay. I will mark here. Can I say this is as a B dash? Yes sir. Yes, This sir. A dash B dash is the actual FEL. I will write here now. Actual FEL. A dash B dash. Actual FEL A dash B dash. हा, मग आता ऍक्च्युअल FEL आले असेल तर ऍक्च्युअल TL काढता येईल का नाही फ्रंट व्ह्यू मध्ये? Yes, sir. कसं करायचं? Yes sir. सर रोटेट करायचा B dash. वेट वन बॉय स्टुडंट इज स्पीकिंग. हा बोला. हॅलो सर, लोकस ऑफ एम इन फ्रंट व्ह्यूला पॅरलल लाईन काढायची. लोकस ऑफ एम इन फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठून पॅरल काढायची? बी डॅश. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. फ्रॉम लोकस ऑफ एम ला पॅरलल बी डॅश मधून हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची. गुड पॉइंट. जिथे कट होते ते ट्रू लेंथ मिळायची. येस, जिथं कट करेल तिथं तुमचा ट्रू लेंथ असणार आहे. व्हेरी गुड. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. आता इथं आला बघा, इथं कट झालेला आहे. हिअर इट इज कटिंग. ओके, कॅन आय से B1 dash? Yes sir. B1 dash. मिळाली तुम्हाला ऍक्च्युअल ट्रू लेंथ? सो आय विल मेन्शन हिअर actual TL. Actual TL A dash B1 dash. Actual TL A dash B1 dash. इथं पण लिहितो मी. This is FEL actual and this is true length. ओके, मग आता ऍक्च्युअल TVL मिळवता येईल का आपल्याला? Yes. कशी मिळवायची मुलीमध्ये सांगा? B1 dash स्ट्रेट लाईन मारायची. काय करायची? बरोबर. B1 dash पासून B dash वरून आयदर B dash पासून स्ट्रेट लाईन मारा. बरोबर आहे का? फ्रॉम द B dash पॉइंट स्ट्रेट लाईन मारा कुठपर्यंत? TVL पर्यंत. ओके, जी तुम्ही बेरिंग लाईन पर्यंत. सॉरी, बेरिंग लाईन. करेक्ट. Okay, this is the point B. Now draw locus. So I will write here actual TVL.
AB, actual TVL AB. Okay, right here, locus of B in top view. Okay. ओके, मग आता ऍक्च्युअल टीव्हीएल तुम्हाला मिळालेले आहे. इथं नाव पण देऊन टाका. कॅन वी गेट ऍक्च्युअल ट्रू लेंथ? Yes, sir. कसं मिळणार? मेजर डिस्टन्स. A dash to B1 dash. A dash आणि B1 dash. Distances आणि Yes. मारायचं नंतर. Take distance A dash to B1 dash into compass and this A as a center and intersect the locus of B in top view. Okay. This is B1. Convention true length. Show arrows. Over. बघा, इमॅजिनरी एफयूएल मिळाली, इमॅजिनरी ट्रू लेंथ मिळवल्या, त्याच्याहून आपण ऍक्च्युअल एफयूएल, ऍक्च्युअल ट्रू लेंथ, ऍक्च्युअल टीव्हीएल, ऍक्च्युअल ट्रू लेंथ मिळाली. अंडरस्टूड? समजलं सर्वांना? Yes, कम्प्लीट करा. सर एम हा पॉइंट किती डिस्टन्स वर घेतलाय? ए पॉइंट किती घेणार? 10 mm घ्या वरती, 10 mm खाली घ्या, काय अडचण नाही. एम पॉइंट एम एम कुठेही घ्यायचं आपण, ग्रेड लाईन वरती घ्या किंवा बेरिंग वरती कुठेही घ्या. हा टॉपिक मध्ये म्हणता ना तुम्ही? हॅलो, मी सांगितल्याशिवाय मायक्रोफोन अनम्यूट करायचा नाही. हा जो एम पॉइंट आहे तुम्ही कुठे घेऊ शकता ना. आता काय जण वाटलं मला इथं घ्यायचं आहे, नो प्रॉब्लेम. काय जण वाटलं मला इकडे घ्यायचं आहे, नो प्रॉब्लेम. काय जण वाटलं इथं मला इथं घ्यायचं आहे, नो प्रॉब्लेम. इथं घ्यायचं आहे. इट इज युअर चॉईस. ओके सर. एनी डाऊट? कुणाला काय शंका याच्यामध्ये? सॉल्व कम्प्लिटली. सॉल्व करा. इथं नाव द्यायचं राहिलं माझं. Locus of B in front view. कंप्लीट करा.
Hello, sir. Yes. True length, sir, 76 mm येते. True length 76. हाँ. Okay. And what is theta? Theta 30 degree. एक minute. Let me write. 76, comma 30 degree. हाँ And phi 36 degree. I 36. हाँ, yes, sir. Let us check others. Hello, sir. हाँ True length 76. good. हाँ Theta 31 31. आणि phi 35. Okay, good. Now accuracy is good now. Hello, sir. हाँ yes. बोला. True length 77. Theta. Theta 31. Theta 30. 31. हाँ. Phi आणि phi 36. 36. 36. Correct. Okay, मुलामध्ये अजून. मुलामध्ये आन्सर काढलं का नाही, ड्रॉ केलं का नाही? Hello, sir. हाँ TL 77. 77. Okay. Phi Theta 30 theta 30. and Phi phi 35. good. 35. 35 लिहिले. अजून कोणाला वेगळं मुलामध्ये? बॉय साइड. Hello, sir. Yes. True length 75. True length 75. Theta 30. Hmm. Phi 35. Okay, very good. ठीक है. Now your answers are matching. Okay, all the answers are acceptable. Hello, sir. हाँ TL 76. TL 76. Theta 31. Theta 31. Phi 35. Phi 35. Good. See, whatever I'm expecting accuracy, now you are fulfilling that requirement. Okay, so let us keep the same for the remaining types also. Accuracy. ठीक आहे. Shall we proceed next? बघा, कालचा होमवर्क जो होता बऱ्याच जणांनी सॉल्व्ह करून मला पाठवले, त्याचं मी त्याला आन्सर्स रिप्लाय दिलेला आहे. ओके, ज्यांनी कोणी सॉल्व्ह केलं नाही त्यांनी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. Okay, and it is easy one. Many students have solved. Okay. Shall we proceed next? Yes, sir. Okay. Now put the heading auxiliary plane method. Auxiliary plane method. Auxiliary plane method. कोणी लिहू नका काही सुद्धा. Don't draw anything. Don't write anything. Okay, we have seen HP plane, VP plane. Okay, right? आपण हॉरिझॉन्टल प्लेन शिकलेलं आहे, व्हर्टिकल प्लेन बघितलेलं आहे. आणि आपण आता जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेत तर त्याच्यामध्ये every time you got front view in the horizontal plane, front view in the vertical plane and top view in the horizontal plane. बरोबर आहे का? असंच ना? हॅलो, जे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केली त्याच्यामध्ये फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मिळाला, टॉप व्ह्यू तुम्हाला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये मिळाला. बरोबर? Yes. Now still one more plane we have to study. That is called as auxiliary plane. What is this plane? See, this plane, actually this auxiliary plane, why it is required to study? That is the question. हे का शिकायचं आपल्याला? Sometimes if object is complicated, जर एकदम ऑब्जेक्ट जर कॉम्प्लिकेटेड असेल तर जे तुम्हाला व्ह्यू मिळणार आहे फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू, तो पूर्ण इन्फॉर्मेशन देणार नाही आपल्याला. मग ते देणार नाही म्हणलं काय करायचं? We need to draw one additional view. So that view is known as auxiliary view. आणि तो auxiliary view कुठे मिळतो आपल्याला?
ऑक्झिलरी प्लेन मध्ये. ओके, आता ते ऑक्झिलरी प्लेन काय आहेत बघा. देर आर 2 ऑक्झिलरी प्लेन्स. वन इज ऑक्झिलरी इन्क्लाइन प्लेन and second is auxiliary vertical plane. Okay, for your understanding, I can show you the demo. Just try to understand. तुम्ही सुद्धा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करू शकता. तुमची जी नोटबुक असेल किंवा स्केचबुक असेल, हॉरिझॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन असं पकडा. कॅन यू लुक ॲट दिस? दिसतंय? थोडंसं मी मोठं करतो इकडं. हां, कॅन यू सी? हॅलो, Yes, sir. बघा, वर्टिकल प्लेन दिसते आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन दिसते की नाही. मी जी स्केचबुक जी यूज केलेली आहे त्याच्यामध्ये वर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. सो वन मोर प्लेन आय वॉन्ट टू शो हियर, दॅट इज द ऑक्झिलरी प्लेन. ओके, सो एक नोटबुक पाहिजे. जस्ट मिनिट. हॅलो, Yes. बघा, सर्वांना दिसतंय का हे प्लेन? वर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन दिसते सर्वांना? कॅन यू सी? हॅलो, No, sir. Yes, sir. प्लेन दिसतं की HPVP प्लेन का नाही दिसत? नाही दिसत. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Visible. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Just look at the HP and VP plane. Now I will use the additional plane, that is auxiliary plane. See, दिसतंय का ऍडिशनल मी दाखवतो या ठिकाणी? Yes, sir. बघा काय केलं मी, HP प्लेन वरती टेकवलेलं आहे. बघा, HP प्लेन वरती टेकवलेलं आहे आणि त्याला इन्क्लाइन केलेलं आहे. सी, थोडस इन्क्लाइन करतोय मी. तेव्हा जस्ट होल्ड लाईक दिस. सी, लाईक दिस. HP प्लेनला काय केलं मी, इन्क्लाइन केलं. जे ऍडिशनल प्लेन यूज केले ऑक्झिलरी प्लेन, that is the AIP, auxiliary inclined plane. Okay, so plane is inclined with horizontal plane. That plane is known as auxiliary inclined plane. When plane is inclined with vertical plane, plane is inclined with vertical plane and perpendicular to horizontal plane, that plane is known as auxiliary vertical plane. बघा, दोन प्लेनची नावं घेतली मी या ठिकाणी, एक AIP आणि दुसरं AVP. ओके, तर ह्या प्लेन वरती तुम्ही जो व्ह्यू ट्रान्सफर केला, ओके, जी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मध्ये मिळत नाहीये किंवा जे व्ह्यू तुम्हाला मिळतात HPVP मधले, ते सर्व इन्फॉर्मेशन मिळत नाही. म्हणून जो काही
एक ऍडिशनल व्ह्यू काढलेला आहे. दॅट ऍडिशनल व्ह्यू इज नथिंग बट ऑक्झिलरी व्ह्यू. ओके, सो दॅट ऑक्झिलरी व्ह्यू विल बी ऑब्टेन इन द AIP और AVP. आता ऍक्च्युली हे डेमो थोडस प्रॅक्टिकली अडचण येते. मला दिसते की नाही मला माहित नाहीये. हॅलो, येस सर. horizontal plane दिसत नाही. हा बघा मी सांगतो तसं करू शकता का बघा तुम्ही स्वतः. हॅलो, Yes. मी जसं सांगतोय त्याप्रमाणे तुम्ही स्टेप फॉलो करा. बघा तुमच्या ह्याच्यामध्ये तुमची जी नोटबुक आहे ते नोटबुक समोर तुमच्या पकडा. म्हणजे HP प्लेन VP प्लेन दिसतंय का बघा तुमच्या समोर. व्हर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन. तुमची नोटबुक आडवी पकडा. पकडले सर्वांनी? आडवी पकडल्यानंतर तिला ओपन करा म्हणजे HP प्लेन आणि VP प्लेन तुम्हाला दिसेल. बरोबर? Yes. हा, त्याच्यानंतर ऍडिशनल प्लेन म्हटले मी, ऑक्झिलरी प्लेन म्हटलेले. ओके, तर आपण पहिला AVP बघूयात, ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. तर ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे कसं की असं प्लेन तुम्ही पकडा की ऍडिशनल प्लेन जे तुम्ही असं पकडा की इट विल बी इन्क्लाइन टू द व्हर्टिकल प्लेन. व्हर्टिकल प्लेनला इन्क्लाइन दिसलं पाहिजे आणि हॉरिझॉन्टल प्लेनला परपेंडिक्युलर असलं पाहिजे. बघा पकडा तसं. कॅन यू होल्ड? हॅलो, Yes, sir. काय केलं तुम्ही? हॅलो, Vertical plane ला incline केलं आणि horizontal plane ला perpendicular. येस, व्हर्टिकल प्लेनला तुम्ही काय केलं? इन्क्लाइन केलं. म्हणजे तुम्ही टॉप न बघितलं तर तुम्हाला ती जी काही ऑक्झिलरी प्लेन आहे त्या प्लेन आणि VP प्लेन बरोबर अँगल दिसतोय, हे का नाही? दिसतोय का VP टॉप न बघितल्यानंतर? ओके, आणि जे तुम्ही ऍडिशनल प्लेन घेतले ऑक्झिलरी प्लेन, इट इज परपेंडिक्युलर टू HP आहे का? ऑक्झिलरी प्लेन इज परपेंडिक्युलर टू HP आणि इन्क्लाइन टू VP आहे का आता सध्या? Yes, sir. हा, मग आता हे प्लेन कशासाठी पाहिजे आपल्याला? कारण तुम्हाला जे व्ह्यू मिळतात फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू हे HP VP मध्ये मिळतात, पण त्यातनं पूर्ण इन्फॉर्मेशन त्या ऑब्जेक्टची मिळत नाही. त्यामुळे तुम्हाला ऍडिशनल व्ह्यू काढणं गरजेचं असते. ऍडिशनल व्ह्यू काढणं गरजेचं असते आणि ते व्ह्यू तुम्हाला दोन याच्यामध्ये मिळतात, दोन प्लेन मध्ये. एक म्हणजे AIP, आयदर यू कॅन गेट द AIP और AVP. कुठला तर एका प्लेन मध्ये तुम्ही त्याचा व्ह्यू मिळवू शकता, ऍडिशनल व्ह्यू. ओके, obtain the view in the AIP or AVP. AIP means what? Auxiliary inclined plane. आणि दुसरा प्लेन कुठला आहे? AVP, auxiliary vertical plane. Auxiliary vertical plane म्हणजे काय? The plane will be inclined to VP and perpendicular to HP. That is known as AVP. आणि AIP means what? बघा तुम्ही होल्ड करा. AIP चा अर्थ काय? प्लेन इज परपेंडिक्युलर टू VP. बघा जस्ट तुम्ही तुमचं नोटबुक ऍडिशनल असेल तर ती काय करा, VP ला परपेंडिक्युलर दाखवा, होल्ड करा आणि HP ला इन्क्लाइन दाखवा. दिसतंय का बघा? कॅन यू होल्ड? Yes. बघा VP प्लेनला मी काय केले? परपेंडिक्युलर दाखवलेलं आहे आणि HP प्लेनला इन्क्लाइन दाखवतोय. मग HP ला इन्क्लाइन कुठे दिसणार आहे? मला फ्रंट व्ह्यू बघितल्यानंतर. बरोबर? बरोबर आहे का नाही? हा, Yes. HP ला इन्क्लाइनेशन मला फ्रंट व्ह्यू दिसते मला. बरोबर? ओके, अँड दिस ऑक्झिलरी प्लेन इज परपेंडिक्युलर टू VP. ओके, आता हे तुम्ही जर ओपन केलं म्हणजे आपण त्याला 2D मध्ये कन्वर्ट करणं म्हणतो आहे की नाही. तर बघा काय करायचं, VP प्लेनला सरळ करायचं आणि सरळ केल्यानंतर परत जे तुम्ही होल्ड केलेलं जे प्लेन ऑक्झिलरी VP ला परपेंडिक्युलर HP ला इन्क्लाइन, त्यालाही परत काय करायचं, 180 मधनं रोटेट करून खाली त्याला फ्लॅट करायचं. काय म्हणजे लक्षात येते का? जे उभं होतं ते AVP प्लेन, त्याला मी काय केलं? हॉरिझॉन्टल केलं. मग कुणीकडे केलं?
व्हीपीच्या प्लेनकडे त्याला काय केलं, टर्न केलं. होतंय का इमॅजिन Yes, sir. मुलामध्ये? Yes, sir. मी काय केले बघा, कन्फ्युज होऊ नका. पहिला आपण काय घेऊयात, एव्हीपी घ्या. एव्हीपीचा अर्थ काय, ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. मीन्स व्हॉट, दॅट प्लेन इज perpendicular to horizontal plane and inclined with the vertical plane. प्रत्येकाने आपापल्या स्केच मध्ये डेमो करा. काय केलं, सुरुवातीला आपण एव्हीपी प्लेन घेतलेला आहे, ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. द प्लेन विल बी परपेंडिक्युलर टू HP आणि इन्क्लाइंड विथ VP. आहे का? सगळ्यांनी पकडा. सुरुवातीला तुम्ही HP VP दाखवणार, एका हातामध्ये तसं पकडा, दुसऱ्या हातामध्ये ऑक्झिलरी एव्हीपी प्लेन पकडा. दॅट प्लेन विल बी परपेंडिक्युलर टू HP अँड इन्क्लाइन विथ VP. आहे का? Yes, sir. हा, मग त्या एव्हीपी प्लेनला काय करा, हॉरिझॉन्टल करा. म्हणजे हॉरिझॉन्टल कसं करणार तुम्ही, तुमच्या बाजूला त्याला टर्न करा, म्हणजे खाली पडेल ते. तुमच्या बाजूला काय करा, त्याला टर्न करा. मग काय होतंय, आणि ही जे व्हर्टिकल प्लेन आहे त्याला पण पूर्णपणे फ्लॅट करा. वरती VP आला, खाली HP आला, आणि HPच्या तिथंच खाली एव्हीपी आला. बरोबर आहे का? Yes, sir. येस और नो? Yes, sir. सगळ्यांना इमॅजिन झालं का? हॅलो, थोडक्यात लेट मी थोडस हे दाखवतो तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये. जस्ट मिनिट. बघा, कॅन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. 1 सेकंड, गेला प्लेन कुठं. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. हा, त्याच्यामध्ये व्हर्टिकल प्लेन, हॉरिझॉन्टल प्लेन आणि दिस ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. बघा, तर हे जे ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन आहे, दिस इज इन्क्लाइन विथ व्हर्टिकल प्लेन अँड परपेंडिक्युलर टू हॉरिझॉन्टल प्लेन. दिसते का? इज इट परपेंडिक्युलर HP or not? Yes, sir. हेच काय केलेलं आहे, ह्या ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेनला इकडे टर्न करायचंय, म्हणजे तुमच्या बाजूला टर्न करायचंय. ओके, मग तो जो काय व्ह्यू मिळेल तुम्हाला, दॅट इज नोन ॲज ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. दॅट इज नोन ॲज ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. तो जो काय व्ह्यू मिळेल तुम्हाला, दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. बघा, इथं पण काय दिसतंय तुम्हाला इमेजेस. 1 मिनिट. हे बघा, दिसतंय एव्हीपी. तुम्हाला प्लेन दिसते का? इज इट विजिबल नाउ? शेअर केलेली स्क्रीन दिसते? Yes, sir. Yes, sir. हा, हे बघा, VP आपलं रेग्युलर HP, आणि त्याच्यामध्ये हे एव्हीपी आहे. दिस एव्हीपी मीन्स व्हॉट, प्लेन इज परपेंडिक्युलर टू HP आणि इन्क्लाइन विथ अ व्हर्टिकल प्लेन. फक्त हेच काय करायचं आपण, तुमच्या साईडला, आपल्या साईडला काय करायचं, रोटेट करून पूर्णपणे फ्लॅट करायचं, आणि हे VP परत पुढे फ्लॅट करायचं. मग तसं केल्यानंतर तुम्हाला VP वरती मिळेल, फ्रंट व्ह्यू VP मध्ये मिळेल, टॉप व्ह्यू HP मध्ये मिळेल, आणि जो काय एव्हीपी आहे त्या एव्हीपी मध्ये मिळेल कुठला व्ह्यू, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. ओके, आता पुढचं दिसतंय तुम्हाला एक्झिलरी इन्क्लाइन प्लेन, AIP. याच्यामध्ये बघा, दिस प्लेन इज इन्क्लाइन विथ HP अँड परपेंडिक्युलर टू VP. मग काय करायचं, ही दिसते का ना रेड लाईन, तर ह्या प्लेनला काय करायचं, परत 180 मधनं फिरवून काय करायचं, फ्लॅट करायचं,
आणि हे व्हीपी प्लेनला पण पूर्णपणे फ्लॅट करायचं. मग तुम्हाला जो काय व्ह्यू मिळेल दॅट इज नोन ॲज ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. ओके. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला ऍडिशनल व्ह्यू वरती काय करायचे आहेत, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढायचं आहे, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढायचं आहे बाय ऑक्झिलरी प्लेन मेथड. ओके. तर ते कसं सॉल्व्ह करायचे एक्झाम्पल्स ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूयात. ठीक आहे. तत्पुढे नुसतं नोट करून घ्या. ऑक्झिलरी प्लेन, राईट डाऊन ऑक्झिलरी प्लेन auxiliary plane. In that, right, there are two planes. There are two planes. There are two planes. One is AIP. AIP. In bracket, auxiliary inclined plane. Second, auxiliary. Sorry. Second plane is AVP. Second plane is AVP. In bracket, auxiliary vertical plane. Auxiliary vertical plane. Auxiliary vertical plane. तर याच्याबद्दल आपण डिटेल राईटअप उद्या करूया लेक्चरला. गिव्ह द अटेंडन्स. हॅलो. रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. 2. Present, sir. 3. रोल नंबर 3. 4. Present, sir. 5. Roll number 5. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Roll number 10. 11. Present, sir. 12. Roll number 12. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. 15. Present, sir. 16. Present, sir. Roll number 16. 16 आहेत का? 17. Present, sir. 18. Roll number 18. 19. Present, sir. 20. Yes, sir. 21. 21. 22. Present, sir. 23. 23. 24. Present, sir. 25. Yes, sir. 26. Yes, sir. 27. Present, sir. 28. 28. 29. Present, sir. 30. 30. Sir, 28 present. 30. Sir. हा नोट केलं. 30. 31. 32. 32 present, sir. 33. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. Yes, sir. 39. Yes, sir. 40. 40. 41. Present, sir. 42. 42. 43. Present, 44. 44. Present, sir. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. 50. 51. Present, sir. 52. 52. Present, sir. 53. नोट केला. 53. 53. 54. 54. 55. 55.
56, Present, sir. 57, 57, 58, Present, sir. 59, 59, 60, Yes, sir. 61, 61, 62, 62, 63, Present, sir. 64, 64, 65, 65, Present, sir. 65, Present, sir. 66. Present, sir. ओके, मी absent नंबर वाचतो. रोल नंबर 10, 12, 16, 18. Sir, हाँ, hello. Sir, 12 1 number 6 present. present है. 1 6 present है. 12 present, sir. 12 present, noted. Roll number 18, 21, 23, 30, 31, 40, 42. हाँ, Sir, बोला. roll number 40 present. ओके, 42. Roll number 40 present. Noted. 42, 10 present. 10 present. 42, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 64. These are absent students. Present, sir. किती? किती? हेलो. Hello, sir. हाँ, 61 present. 61 present. Okay, noted. 22. 22 मार्क केला ऑलरेडी प्रेझेंट. 23 प्रेझेंट आहे. हॅलो. 31 present, sir. 31 प्रेझेंट. ओके. अजून कोण प्रेझेंट आहे? ठीक आहे. विल क्लोज द मीटिंग नाउ.